ਇਹ ਜ਼ੋਰਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਰੇਆ ਵਾਲੇ ਦੇ सक्का ਤਾਂ ਦੂਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 20,000 ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪਿਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ? ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤਾल्लुक ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਆਪ ਕਰੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਜੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੈ? ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ पहले बोलिया। नहीं दसा, ज़हन च नहीं आई बेटा। ज़हन च नहीं आया। जहाँ उसकी शादी हुई थी खालिद के साथ, वहाँ पे एक लड़का कुर्बान था, उसके साथ खातून कांटेक्ट में थी। उस शख्स को मना किया उसकी फैमिली ने कि इस खातून को छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद वो मुल्क से भी उन्होंने उसको भिजवा दिया कि तुम इस खातून का पीछा छोड़ो और तुम चले जाओ। ठीक है। लेकिन जब वो मुल्क छोड़ के गया तो उसने अपना खर्चा पानी भी भेजना घर में बंद कर दिया। उस खातून से कनेक्ट रहा कि उनको इस बात का रंज था कि उनके भाई का घर तबाह हो रहा है इस खातून की वजह से। मियाँ बीवी के झगड़े की वजह भी क्या यही शख्स तो नहीं था? अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। बहावलपुर का गांव कच्चा बंगला, जहां पर आप मुझे इस टाइम देख रहे हैं कि ये कच्ची सी सड़क कह लीजिए, रास्ता बनाया हुआ है फसलों के बिल्कुल साथ में। अपने कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाएं। यहाँ पर जोहरा की लाश पड़ी हुई मिली, जिसको बेशुमार फायर मारे हुए थे। साथ ही बिल्कुल घर है, घर बताया गया कि आपकी बच्ची जो है वो लहू लहान पड़ी हुई है। घर वाले वालिदैन फौरन मौके पर पहुंचे और देखा कि हुआ क्या। जोहरा 4 बच्चों की माँ है। फौरन से डीपीओ ने इस पर एक्शन लिया और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। क्या हुआ ये सब हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। जोहरा के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जहाँ पर इसके वालिदैन मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जोहरा की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई, चूँकि सराइकी वाले लोग कहते हैं कि बच्ची की बहुत कम उम्र में शादी कर देते हैं। अब इसके 4 बच्चे भी हैं, यानी 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। जोहरा की अपने खावत के साथ बनती नहीं थी, झगड़ा बहुत रहता था। किस बात पर रहता था और वो झगड़ा किस हद तक रहता था, ये उसकी वालदा और उसके वालिद मेरे साथ मौजूद है। अपनी ज़बानी खुद बताएंगे कि इनकी बेटी के साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। इधर मेरी वल देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ठीक हो बाजी? तबीयत ठीक है? ठीक है। की नाम है तुहाडा? ऐशा बीबी। आयशा बीबी। हाँ जी। आयशा कितनी उम्र है तुहाडी? उम्र तो माशाल्लाह बथेरी है। कितनी है माशाल्लाह? तामी बथेरी उम्र है, 45 साल तो होनी है ना। 45 साल होनी है? जी जी। कितने बच्चे ने तुहाडे? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे 4 बेटियां ने 1 बेटा। माशाल्लाह। हाँ जी। जोहरा किहड़े नंबर ते आंदी है? 3रे नंबर ते। 3रे नंबर ते आंदी है? जी जी। ए जोहरा दे वालिद ने? हाँ जी मतरेया वाले दे सक्का तो दूआ है ना। अच्छा सगा वालिद किथे है, की बनी? ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा हाँ जी। पिछले खामद ने तलाक देती, हाँ जी हाँ जी। अगे ब्याह कर लिया सी? जी जी। उन्हें ब्याह कर लिया, मैं भी ब्याह कर लिया, मेरे बच्चे पाले इसे इंसान पे से शादीशुदा भी एक मिनट ठहरो, है बहुत चंगा है। 1 मिनट ठहरो, मैं जी सवाल जी ते करन जी दी। जी। ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫ। ਓਹੋ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਥੇਰਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ। 2 ਸਾਲ, 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਓਹੋ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਓਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਸਾਂਭਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਫਿਰ ਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਜ਼ੋਹਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੀ ਆਈ ਉਹਦੀ। ਕਿੰਨੀ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 13 14 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ? ਬਸ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿਹਨੂੰ? ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ 4। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਬੇਟੇ ਤੇ 2 2 ਬੇਟੀਆਂ? ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। सबसे छोटा 7 साल का है? हाँ अच्छा चले हाँ जी। खैर ਕੀ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ੋਰਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲੜੇ ਕਿ ਹਨ, ਆਪਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਝਗੜਾ। ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆਗਾ। ਬੱਚਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਚਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ 2 ਬੱਚੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਲਾ ਦਿੱਤੇ? ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਨੋਈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਓਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਆ ਬਸ? ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਫੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਤਾ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋਈ ਦੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੌਤ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਧੀ ਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਈ? ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰੋਨੇ ਆ ਪਿਟਨੇ ਆ ਦੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੱਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਖਾਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ, ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਜੀ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਜੀ ਜੀ। ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਰਚਾ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ। ਕੌਣ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸੀ? ਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਰਦਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਆ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਬੈਠੇ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਤੇ ਓਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਇਆ ਆਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ? 3 4 5 10 20 10 100? 20 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਓਹੋ। ਬੱਚੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਖਿੱਚਦਾ। ਉਹ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਵਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਇਆ ਸੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਸ਼ਾ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਰੋਲਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਕਿ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 9-10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਵਸੇਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੱਖੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਤੇ ਗਿਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਕਾ ਤੇ ਡਕੀਜਾ, ਫੜੀਜਾ ਤੇ ਪਤਾਂ ਜਾ ਡਕੀਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੋਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ। ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਹੀ ਮਰਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਉਣਾ ਮਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ, ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ?
ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ 1-2 ਦਾ ਹੀ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸ਼ਾਮੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਨਲਕੇ ਤੇ। ਨਲਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ? ਨਲਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ। ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੂਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਦੀ ਸੀ? ਗੋਲੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਵੇਖੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਓਹੋ, ਇੱਥੇ ਗਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਦੂਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕੌਣ 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਫੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨਿਰਵਾਰ ਕਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ, ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ 12 ਵਾਰਡ 'ਚ 4 ਚੱਕ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲ? ਨਾਨਕਾ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ? ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਦਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਭਾਲਦੇ ਦਾਦਕੇ ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਲ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦੇ? ਪਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ। ਮਾਈਕ ਫੜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 20,000 ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ? ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ वापस। दूसरा एक मिनट ठहरो ना, क्या नाम है? मोहम्मद सादिक। सादिक, आप सौतेले बाप हैं? हाँ जी। बच्ची के? हाँ जी। आपने पाली बड़ी की है? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਬਾਪ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 2 ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ? ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵਸਦਾ ਛੋੜਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਸਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰਾਸੀ ਈਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਆਖਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਵੈਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਦ ਸਕਾ ਬਾਪ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕਾ ਬਾਪ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਖਾ ਪੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਈਦ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਈਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਿਦ ਆ ਗਿਆ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਲਿਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਬੱਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਓਹੋ, ਇਧਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਮੁਕਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾਓ। ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਵਜਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੈਰ ਮਰਿਆ ਸਕ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਸਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਹੀ ਮਰਾਉਣੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, 15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਕ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 55 ਵਸਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 55 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ, ਆਪਾਂ ਵਸਣੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਘਰ। 55 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਰੋਲਾ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਬਿਰਾਮਤ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ।
ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਣਾ, 2 ਘਰ ਬੈਠਿਆ 3 ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਖੈਰ, ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛਡਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ 55 ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਰਾਵਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ 8 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਜਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਾ। ਜ਼ਾਰਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਹਿਮਦ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ। ਅਹਿਮਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਬੂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਾਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਲੈਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਖਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲਾ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਆਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਲਾਏ ਲਵੀਂ। ਅੱਛਾ 1 ਵਜੇ ਤੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਵਜੇ ਤੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਤਲੇ ਸਾਂ, ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਫਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਵਜੇ ਤੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, 2 ਵਜੇ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਮੱਕੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਫੜਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਲਾ? ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਿਕਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਖਾਲਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਆਖੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਿਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਸੀ? 10 ਫੈਰ। 10 ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ 4 ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, 6 ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸੀ 55 ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ? 2। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਤਰੇਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਤਰੇਰ ਸਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕਜ਼ਨਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰੋਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੋਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਮੋਈ ਆ, ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁੜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਨੇ? ਖਾਲਿਦ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ। ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 20,000 ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਲੈ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। तू कहना है कि मैं खिला नहीं सकता, हाँ मैं जी, माड़ा माँ। मैं माड़ा जाहिर है, बंदा हूँ। अगर मसला है तो जाहिर है वो हाँ आपने जी। बताया कि आप कमजोर हैं, आप नहीं रख कमजोर सकते। ते गल मुक्की किथे फिर? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ हाँ ਵਾਪਸ। जी। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਖਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕਾ ਕੋਲ। ਤੇ ਅੱਛਾ 2 ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਧਿਆ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਧੇ ਆਪਦੇ ਵਧੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਦੂਜਾ? ਦੂਸਰਾ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ जी ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? गलत ही है।
ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਆਪ ਕਰੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਜੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੇਟਾ। ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰਾ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ। ਜ਼ਿਹਨ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ थोड़ा बोलो ना। कुर्बान के साथ ताल्लुकात थे आपकी बेटी के? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ। ਜੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਆਈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਗਰ ਚਾਹਤੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੁਰਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ- ਦੇਖਿਆ? ਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਈ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨੋ ਇਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਖਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਲਸ਼ਕਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਖਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੋਲੋਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਰੋਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਵਰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ। ਹਾਂਜੀ अच्छी गल है गलत है? गलत ही है, अच्छी तो नहीं ना बेटा। हर कोई इज्जत वाला गलत ही समझता है। ठीक है ये तो गलत ही है। ठीक है गैर आदमी को पैसे लेना, घर च इस्तेमाल करना अच्छी गल है गलत है? गलत है। शादीशुदा आदमी नाल इंज दी हरकतां करना जो आप बीवी वाला है, बच्चियां वाला है, अच्छी गल है गलत है? जी तो ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਆਪ ਕਰੇਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਕਿਹਦਾ ਖਾਮਦ? ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਜੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ, ਹਮਸਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੈ? ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਮਦ ਆਖਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਉਹ ਰਲਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ 4 ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਕੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ। ਅਬ ਕਿਸਮਤ में मैं इसका ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਨਸੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਮੁਕੱਦਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਏਡੀ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਭਲਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੱਚਾ ਫਿਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਅੱਲਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਚਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਪ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੱਢੀਏ? ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ? ਕਾਕੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀ ਤੇ ਡੱਕਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖਲੋ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਹਟਿਆ? ਨਹੀਂ ਹਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ- ਹਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਚਾਹ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋ? ਦੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਨੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਗੱਲ- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਵਰਗੀਆਂ, ਰਹੇ ਉਹ ਹੋ। ਪੁੱਤਰਾ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ। ਝੂਠ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕੁਛ, ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ। ਸਜ਼ੇਨ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬੋਲੀਏ ਬੋਲੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜੋ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬੇਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਭਈਦੇ ਦੁਰਕਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਆ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਨਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਚਲੋ ਤਾਰ ਜਾਵੇ। ਦਰਖਾਸਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਖਾਮਦ ਨੇ? ਖਾਮਦ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ? ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਕੂਏ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੁਕਾ ਛੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੁਕੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਆਖ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ- ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਿਵੇਂ ਆਖੀ ਕੁਰਬਾਨ? ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਂ, ਖਾਮਦ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਝੂਠੀ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਂ, ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੱਸ ਵੀ ਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖੋਲ ਜੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੋਲੀ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਦ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਆਖਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀਆਰ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੜਾਇਆ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਰੱਖ ਕੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਲ
जी। गलत मामला ਚ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੈਰ ਦੱਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਟੀ ਪਾਓ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਇਹ ਹਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਾ ਮਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਮੋੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਨੂੰ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਾਕੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਨਾ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਤੋਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਚਲੋ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ ਵੀ गलत है ये भी गलत तो तकरीबन हमें 2-3 घंटे मुझे कंफर्म हो गया था कि खालिद कातिल नहीं है। कैसे कंफर्म हो गया जहाँ उसकी शादी हुई थी हाँ, खालिद वहाँ के पे साथ। खालिद के साथ वहाँ पे एक लड़का कुर्बान था, उसके साथ खातून कांटेक्ट में थी। वहाँ में कुर्बान तो ना मिला, कुर्बान का एक भाई इसरार और उनके घर से उसका कज़न सलमान हमें मिल गया। ठीक हो गया। उनकी इंटेरोगेशन स्टार्ट की, इसरार ने इंकशाफ किया कि ये मर्डर मैंने किया है सलमान के साथ मिलकर। उस शख्स को मना किया उसकी फैमिली ने कि इस खातून को छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद वो मुल्क से भी उन्होंने उसको भिजवा दिया कि तुम इस खातून का पीछा छोड़ो और तुम चले जाओ। ठीक है। लेकिन जब वो मुल्क छोड़ के गया तो उसने अपना खर्चा पानी भी भेजना घर में बंद कर दिया, उस खातून से कनेक्ट रहा। ठीक है। इस कत्ल से 2-3 दिन पहले जो कातिल है हमारा असरार, वो उसका भाई है जिसके साथ इसको कनेक्ट है ये एलिजिडली इसका रिलेशन था। ठीक है। वो इसके पास आया और उसने मना किया कि तुम हमारे भाई को छोड़ दो। ठीक है। कि उनको इस बात का रंज था कि उनके भाई का घर तबाह हो रहा है इस खातून की वजह से। मियाँ बीवी के झगड़े की वजह भी क्या यही शख्स तो नहीं था? गुलाम अब्बास नियाजी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि इस वकूआ पर मौके पर आए भी, देखा भी और फिर सारे वकूए को खंगाल कर कड़ी से कड़ी मिलाकर मुल्जिम तक पहुंचकर उसको हवालात तक लेकर आई और फिर जुडिशल करवाया। गुलाम अब्बास साहब, आपके पास ये खबर जब मिली जोहरा के हवाले से तो कैसे मिली थी? मैं मूर्खा 3/5/25 को तकरीबन को 1:30-1:45 बजे में रेस्क्यू 15 पर कॉल मौसूल होती है अच्छा जी। कि किसी नामालूम इसम ने जोहरा बीबी का कत्ल कर दिया है। अच्छा जी। मैं अफसरान बाला के नोटिस में देता हूँ, DPO साहब DSP साहब के नोटिस में देता हूँ, फ़ौरन मौके पे आ जाते हैं। ठीक है। मौके पे आते हैं तो डेड बॉडी हमें पड़ी हुई मिलती है, उसको कॉर्डन ऑफ करते हैं। उसके फ़ौरन बाद हमने PFSA टीम को बुलवाया मौके पर। ठीक है। PFSA टीम ने अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट की। उसके बाद हमने डेड बॉडी को एक टीम के हमरा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में। बाद मोहतरम मरीम नवाज़ शरीफ साहबा CM पंजाब साहबा के विज़न के मुताबिक और DPO साहब की डायरेक्शन और हदायत के मुताबिक DSP साहब की ज़ेर निगरानी हमने टीम्स तश्कील दी कि मुलज़मान को तलाश किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए और ट्रेस किया जाए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जब तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी तो जो खालिद जोहरा का खामद था, ठीक है, और उसके साथ एक नामालूम इसम का नाम लिखकर उन्होंने नामजद किया था। ठीक है। चूँकि जोहरा की अपने खामद के कत्ल किया है। जी, चूँकि जोहरा की खामद के साथ नाचाकी चल रही थी, वो नाराज़ होकर अपने वालिदैन के पास रह रही थी, तो इनका कभी यकीन था कि जोहरा को उसके खामद ने ही कत्ल किया। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक रेडिंग टीम तश्कील देकर फ़ौरन उसकी गिरफ्तारी के लिए गया और वो तकरीबन विदिन आवर हमने खालिद को अरेस्ट कर लिया। कहाँ से? वो खेतों में छुपा हुआ था, अपने घर के तकरीबन कुछ 1-2 किलोमीटर साइड पे खेतों में छुपा हुआ, तो वहाँ से हमने उसको कॉर्डन करके वहाँ से अरेस्ट किया। ठीक है। अरेस्ट करने के बाद जब हमने उससे इंटेरोगेशन की तो हमें यानी ये शुबा हुआ कि ये कातिल नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने उसको अरेस्ट किया, उनके मुतलका इलाके के नंबरदार और वहाँ जो लोग मौजूद थे सराउंडिंग में, उन्होंने कहा कि ये सुबह से इधर ही मौजूद है और अपने जानवरों को चारा वगैरह डाल रहा है। ठीक है। और ना ही ये इस तरह की हरकत कर सकता है। ठीक है। तो मज़ीद हमारी तशवीश लाक हुई कि कातिल कोई और है, उसको ढूंढना चाहिए। ठीक है। हम फिर मज़ीद 3-4 टीमें और तश्कील दी कि CCTV का रूट को जो है वो ट्रैक किया जाए। ठीक है। जो 155 मुराद जहाँ ये खातून रहती थी, वहाँ इलाके से मालूमात ली जाए। ठीक है। जहाँ जो रह रही थी यहाँ से मालूमात ली जाए। ठीक है। खातून का जो मोबाइल नंबर था उसको ट्रैक करवाया जाए किसी तरीके से। ठीक है। तो तकरीबन हमें 2-3 घंटे मुझे कंफर्म हो गया था कि खालिद कातिल नहीं है। कैसे कंफर्म हो गया? मैं आपको उसकी रीज़न बताऊँ, जिस पे यकीन आ जाता है ना बंदे को कि नहीं ये बात जो है बताई जो जा रही है गलत है। क्योंकि उसको हमने जब इंटेरोगेशन की तो उसकी हार्ट बीट, उसका फेस एक्सप्रेशन, लोगों के बयानात, अच्छा, ठीक वहाँ है। से हम कंफर्म हो गए, बतौर आईओ हमें ये कंफर्म हो गया कि ये कातिल नहीं है। ओके, डन। फिर हमारा टारगेट कोई और है, ठीक, हमें उसको ढूंढना है। तो फिर हम उनकी तलाश में निकल पड़े। ठीक है।
CCTV से हमें कुछ 3-4 पिक्स मिली जो थोड़ी क्लियर थी, बिल्कुल फेस वाज़ेह तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनका जैसे हुलिया थोड़ी सी हेल्प मिल गई। उनकी कि सेहत किस तरह से है, एज कितनी हो सकती है। वो CCTV फुटेज कहाँ की थी? ये फसल की थी? वो ये फार्म है पीछे, फ्याज फार्म हाउस, अच्छा। उस पे कैमरे लगे हुए हैं पीछे। जिस रूट से भी हम होके आए हैं, ठीक है, वहाँ पे कैमराज हैं, ठीक हो तो गया। वहाँ से हमें ये CCTV फुटेजेस मिली। राइट, फिर और एक उसमें निशानी ये थी कि जो बाइक था उसकी बैक नंबर प्लेट नहीं थी और बैक लाइट टूटी हुई थी। वो भी है, हमारे पास एक हाँ, पॉइंट ठीक, था कि ठीक, उसको हम ट्रेस कर सकें। ठीक है। फिर वो जो CCTV फुटेज थी उसको हमने सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया, खसूसन 155 मुराद में, जहाँ वो खातून रहती थी, जहाँ से 3-4 माह पहले आई थी, ठीक है कि वहाँ से उसको लोकेट किया जाए, वहाँ से को। वेरी गुड। तो फिर वहाँ से कुछ लोगों ने हमें अपना नाम और वो नाम बताने की शर्त पे कि हमारा नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, उन्होंने कहा था कि इनके 155 मुराद में ही जहाँ उसकी शादी हुई थी, वहाँ पे खालिद के साथ, वहाँ पे एक लड़का कुर्बान था, उसके साथ खातून कांटेक्ट में थी। कुर्बान नामी लड़का मैरिड था? कुर्बान मैरिड था। अच्छा, ठीक है, मैरिड था और उसके साथ ये कांटेक्ट में थी। ठीक है। तो हमने फिर कुर्बान के घर की रेकी की, वहाँ पे हमने रेड किया टीम के हमरा। ठीक है। वहाँ में कुर्बान तो ना मिला, कुर्बान का एक भाई इसरार और उनके घर से उसका कज़न सलमान हमें मिल गया। ठीक हो गया। उनकी इंटेरोगेशन स्टार्ट की, हाँ, शामिल तफ्तीश किया दोनों को? शामिल तफ्तीश किया, उनसे इंटेरोगेशन की। ठीक है। दौरान इंटेरोगेशन इसरार ने इंकशाफ किया कि ये मर्डर मैंने किया है सलमान के साथ मिलकर। ठीक है। रीज़न जब उससे पूछी तो उसने ये बताया कि जो मेरा भाई कुर्बान था उनके साथ इनके रिलेशन थे, हम उस भाई को रोकते थे कि आप इस काम से बाद आ जाओ, आपकी शादीशुदा हो, बच्चे हैं आपके, हाँ। अपना घर बर्बाद ना करो। ठीक है। लेकिन वो बज़िद था, इसी वजह से वो घर से नाराज़ होकर भी चला गया था कुछ रोज़ कि मुझे मत रोको। मुझे मत रोको। ठीक है। फिर 6 माह बाद वापस आया, इसको मना के वापस ले आया। फिर घर वालों ने उसको एक्सपेंसेस करके दुबई भेज दिया कि आप मजदूरी के लिए वहाँ चले जाओ, कि चलो यहाँ से चला जाएगा तो फासला आ जाएगा, हट जाएगा। लेकिन दुबई जाने के बाद भी वो कांटेक्ट में रहा, और दुबई जाने के बाद उसने फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली। घर वालों की तवक्कुआत होती है कि बाहर जाएगा, कमाएगा, हाँ, हमें कुछ देगा, तो इनको फिर कंफर्म हो गया कि ये अभी तक भी उससे बाहर नहीं आया। ठीक है। उसका भाई जो है इसरार, उसने कहा कि इस वजह से फिर मैं इस रंजिश की बिना पर मैंने प्लान किया सलमान के साथ मिलकर, जो कि उसका कज़न है, फुफीजाद है। ठीक है। हम आए, इसको धोखे से बाहर बुलवाया। इसको? हम जोहरा को। कैसे बुलवाया? कॉल करके। ठीक है। नंबर तो उनके पास था, नंबर मतलब क्या कहा कॉल पे? कॉल पे इसको कहा कि आप बाहर हैं, आपको बात करनी है, हमने को मैसेज देनी है, हमारे भाई ने कुछ सामान भिजवाया है, वो आपको देना है। ठीक है। उनके इल्म में था ये चीज़। ठीक है, ठीक है। तो जब ये अपने घर से बाहर निकल के वहाँ पहुंची, वहाँ पे एक पानी का वो नल लगा हुआ है, तो जैसे ही पहुंची बात उन्होंने कोई नहीं की, ये स्टेट जैसे आई तो उन्होंने इस पर फायर खोल दिया। ये फिर वहाँ से वापस भागती हुई आई, वो बाइक पे फायर खा के एक फायर लगा तो ये वहाँ से दौड़ पड़ी। अच्छा। वो मसल क्रॉस किया था उस फायर ठीक है। फिर वो बाइक पे उसके पीछे आए, हाँ। और पीछे से उन्होंने फायर किए, और ये फिर फसलों में वहाँ पे जब 3-4 फायर हुए तो ये वहाँ पे गिर गई। फिर उनसे आला कत्ल रिकवर हुआ। वो बाइक जो हमें CCTV में हुआ था कि जिसकी बैक लाइट टूटी है और नंबर प्लेट नहीं है, हाँ। फिर वो बाइक भी हमें रिकवर्ड हो गया, और आला कत्ल भी हो गया। आला कत्ल भी बरामद हो गया, मुलजिम भी हो गया। उसके बाद दोनों मुलजिम। उसके बाद जो खालिद था, वो चूंकि उसने मर्डर नहीं किया था, वो हमारी तफ्तीश में बेगुनाह हुआ। सलमान और इसरार इस मुकदमा में विद रिकवरी और ज़ेर सवारी मोटरसाइकिल के साथ चालान हुए हैं। ठीक है। अब मामला कोर्ट में है जी। अब बिल्कुल ठीक है। कितना टाइम लगा इस सारे मामले को? ये मामला भी तकरीबन मैक्सिमम 36 आवर्स में हमने इस मामले को सॉर्ट आउट किया, ट्रेस किया, अरेस्ट किया और सारी रिकवरीज वगैरह की उनसे। 36 आवर्स में मतलब DPO साहब मुसलसल कांटेक्ट में थे, एक घंटे बाद मेरे से वो रिपोर्ट मांग रहे थे, गाइड कर रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे कि ऐसे CCTV ट्रैक करो, इसको वहाँ से क्लियर करवा लो, फोटोशॉप से इसको जो कैमरे वाली हैं वो क्लियर करवा लो, नंबरदार को ऑन बोर्ड ले लो, उससे मालूमात लो, सफ़ेद परचात की टीम वो क्या कर रही है। मतलब वो एक घंटे में, जब तक उनको सर को मैंने क्लियर बता दिया कि सर ये रिकवरी भी हो गई है, एडमिशन का बयान भी है, तो मतलब सीरियसली वो एक चीज पर राब्ते में थे। जी बिल्कुल, वो राब्ते। पूरा बहावलपुर की हम बात करें तो हर केस को ही वैसे तो देखते हैं, लेकिन ये जरा ज्यादा सीरियस लिया हुआ था कि मर्डर है और खवातीन का है। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। DPO बहावलपुर हसन इकबाल साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। जोहरा बीबी को कत्ल किसने किया और मुल्जिमान को या मुल्जिम को कितने टाइम में पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये तमाम डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब ये बताइएगा कि जोहरा के कत्ल के हवाले से जो इत्ला मौसूल हुई वो बजरिया 15 थी, कोई कंप्लेनेंट आया था? मैम ये 3 मई का वाक़या है, और ये 15 पे कॉल चली कि किसी खातून की
ڈیڈ باڈی پڑی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ فوراً ہم نے اپنی ٹیمز کو ڈسپیچ کیا, ڈی ایس پی صاحب کو, ایس ایچ او صاحب کو موقع پہ بھیجا. ابھی وہ یہ کارروائی کر ہی رہے تھے کہ ایک اور قتل کی کال چل پڑی. لیکن اس قتل کی کال پہ جب یہ پہنچے تو پتہ چلا کہ زہرہ بی بی جو ہے وہ 3-4 مہینے سے ناراض ہو کے اپنے شوہر سے یہاں پہ میکے آئی ہوئی تھی. اچھا, پیرنٹس کے پاس. یعنی یہ انفارمیشن جیسے ہی ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفائی ہوئی تو یہ پتہ چل گیا کہ شی از لیونگ ود ہر پیرنٹس ناؤ, اپنے میکے میں رہ رہی ہے اور 3-4 مہینے سے اپنے شوہر کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلا ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اسی وقت ایسرٹین کیا کہ جو پروبیبل وجہ ہو سکتی ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی کی ہے, اور ساتھ ہی ایک اور قتل کی بھی کال چل پڑی سیم ٹائم پہ, آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا مور اور لیس. ٹھیک ہے. تو پھر ایک ٹیم کو ڈسپیچ فوراً کروا دیا اس کے ہسبینڈ کی گرفتاری کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ گرفتاری کرنے کے لیے گئے تو وہ اپنے گھر پہ موقع پہ موجود تھا. گھر تھا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے مجھے بتایا کہ گھر موجود ہے تو دین اگین اٹ رینگ سم بیلز کہ یہ تھوڑا سا ان یوزول ہے اس کا گھر پہ موجود ہونا. بہرحال ہم نے اس کو شامل تفتیش کرنے کے لیے کہا, پابند کر دیا کہ وہ شامل تفتیش کرنے کے لیے آ جائیں, اور ساتھ ہی جو دوسری تھی اس میں وہ چل پڑے. اچھا, قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر پولیس ایس ایچ او, ڈی ایس پی یا ڈی پی او شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے معلومات لینی, تو اس کو کر سکتے ہیں پابند وداؤٹ ایف آئی آر؟ جی, شامل تفتیش ہم کسی کو بھی کر سکتے ہیں. اچھا. شامل تفتیش کرنے کے لیے ہم بذریعہ 160 پروانہ بھیج کے بھی بلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا لیٹ سپوز کسی پہ شک ہے اور وہ خود شامل تفتیش ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو گرفتار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اگر لیٹ سپوز کوئی شخص شامل تفتیش نہیں ہو رہا اور کمپلینس نہیں کر رہا تو پھر ہم اس کیس میں اس شخص کو جس پہ ہمیں شبہ ہے ود گراؤنڈز ہم اس کو پھر گرفتار کر کے 24 گھنٹے بعد میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کے پابند ہوتے ہیں. رائٹ. پھر اس کو شامل تفتیش کیا گیا. ہم نے جب شامل تفتیش کیا تو ہمیں بات کلیئر ہو گئی کہ اس انسٹنس میں ہسبینڈ کی انوالومنٹ نہیں پائی جاتی. اچھا. جی, ہسبینڈ کی انوالومنٹ نہیں پائی جاتی. تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن ڈگ کیا تو ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں معاشرتی اقدار کے گرنے کی ایک کہانی سامنے آئی کہ آئی وونٹ بلیم دا وکٹم ہے, وہ اب دنیا میں نہیں ہے, نہ میرا کام ہے کسی کی کردار کشی کرنا. لیکن جو بات یہ سامنے آئی کہ جب یہ 155 مراد میں آئی تو اس کی ایک شخص کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ شخص شادی شدہ تھا اور یہ بھی شادی شدہ. ان کے تو بچے بھی ہیں. جی, ان کے بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس شخص کو منع کیا اس کی فیملی نے کہ اس خاتون کو چھوڑ دو. وہ پھر چلا گیا, شاید چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا. ٹھیک ہے. بوجہ کچھ چیزوں کے میں وہ بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ملک سے بھی انہوں نے اس کو بھجوا دیا کہ تم اس خاتون کا پیچھا چھوڑو اور تم چلے جاؤ. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ ملک چھوڑ کے گیا تو اس نے اپنا خرچہ پانی بھی بھیجنا گھر میں بند کر دیا, اس خاتون سے کنیکٹ رہا. ٹھیک ہے. اس قتل سے 2-3 دن پہلے جو قاتل ہے ہمارا اسرار, وہ اس کا بھائی ہے جس کے ساتھ اس کو کنیکٹ ہے, یہ الجیڈلی اس کا ریلیشن تھا. ٹھیک ہے. وہ اس کے پاس آیا اور اس نے منع کیا کہ تم ہمارے بھائی کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. یہ ہمیں بات پھر پتہ چلی دوران تفتیش. پھر جب ہم نے کلوز کیا تو ساری بات یہ کھل کے سامنے آئی کہ ان کو اس بات کا رنج تھا کہ ان کے بھائی کا گھر تباہ ہو رہا ہے اس خاتون کی وجہ سے, اور اس ایک انڈلجنس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک نہیں 2 گھر تباہ ہوئے, خراب ہو گئے, اور وہ خاتون مرڈ ہوئی. لیکن ہم نے کیس کی سائنٹیفک بنیادوں پہ تفتیش کی, اور صرف جو ہنچ تھا اگر آپ وہ دیکھیں بھی ایف آئی آر کی باڈی دیکھیں تو اس میں ایف آئی آر کی باڈی میں انہوں نے ان کا اس وقت یہ خیال تھا کہ شاید یہ ہسبینڈ نے کی ہو, لیکن ہم نے بالکل میرٹ پہ اس کی تفتیش کی. جی. اچھا, یہ 3-4-5 ماہ جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہی ہے, اس دوران کوئی نانو نفقہ کا کیس بھی اس نے کیا تھا اپنے ہسبینڈ پہ؟ وہ لٹیگیشن جو تھی وہ چل رہی تھی. لٹیگیشن چل رہی تھی, اور ہمیں بھی یہی خیال ہوا کہ شاید یہ وجہ ہو, لیکن الٹیمیٹلی جی قتل کی یہ وجہ نہ بنی. میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ بھی کیا یہی شخص تو نہیں تھا؟ میں نے ایک چیز دیکھی جی معاشرتی رویوں میں دیکھی ہے کہ جو ایک سب سے زیادہ چیز جس پہ ہم بات نہیں کر سکتے وہ ٹیبو ہے, وہ یہ کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپس میں جو میرٹل ریلیشن شپ ہے اس میں بات چیت کا ختم ہو جانا, یا اپنا
गैप कम्युनिकेशन गैप हो जाना, तो उस वजह से भी बड़ी अखलाकी जो है ना बुराइयाँ वो आती हैं जी सामने। बिल्कुल तो इस केस को हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म की प्रॉबली। अब इसका जो शौहर है वो क्या कहता है, क्या स्टेटस है उसका? ज़ाहिर है वो हमारा मुलजिम नहीं था, तो फिर हमने उसको टच नहीं किया, वो एक आबाद शहरी है। लेकिन फ्रैंकली देखें, घर तो तबाह हो गया ना, बच्चों की माँ चली गई, और एक स्टिग्मा इस किस्म का होता है। बच्चे किसकी कस्टडी में है इस टाइम? जी बच्चे भी ननियाल में हैं। ननियाल में है। और मुलजिम को कितनी देर में गिरफ्तार किया? 12 घंटे से कम टाइम लगा था। 12 घंटे से कम टाइम में, दोनों केसेस में। वेरी गुड। कितने लोगों की टीम थी जो इस पर आपने मुख्तिस की थी? मैम एक टेक्निकल टीम बनाई थी। ठीक है। SHO सिटी मौजूद थे। ठीक है। जो उस वक्त SHO सिटी थे। सही। उसके साथ जो उस वक्त DSP साहब थे वो भी थे, और भरपूर जो है ना एक्टिविटी थी जी, सारे उसमें थे। क्योंकि 2 ख्वातीन के कत्ल से पूरे शहर की हासिलपुर एक बड़ी पीसफुल तहसील है, ठीक है। तो पूरी तहसील में एक जो है ना वो गम और गुस्से की एक लहर भी थी कि 2 ख्वातीन का मर्डर हुआ है। और अपरेंटली जब फर्स्ट के बाद सेकंड मर्डर हुआ, तो हमें जो सबसे पहले शुबा हुआ वो ये था कि कोई टारगेट किलिंग तो नहीं होगी। ये चीज़ भी हमने चेक की थी कि कोई खुदा ना खास्ता ऑनर वो मतलब कोई सीरियल किलर तो नहीं आया। ठीक है। तो हर पहलू से इसकी तफ्तीश की गई। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। पूरा वकुआ, हालात और वाक़यात और वालदा से डिटेल से गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि देखने वालों को अवेयरनेस हो सके कि हर गलत काम का नतीजा गलत निकलता है। एक शादीशुदा औरत, 4 बच्चों की माँ, एक शादीशुदा आदमी के साथ जाकर गपशप करती है, पैसे लेती है, चीज़ें लेती है, घर वाले मना करते हैं, बाज नहीं आती, और फिर शौहर इसी असना में घर से निकाल देता है और झगड़ पड़ता है। और डेफिनेटली किसी भी मर्द को ये पता लगे कि मेरी बीवी किसी आदमी के साथ गपशप करती है तो आदमी को एतराज़ तो होगा। जाने वाली दुनिया से चले गई, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। हर औरत के लिए मेरा ये मैसेज है, खुदा का वास्ता है, ये वफ़ाएं, मोहब्बतें शादियों के बाद आपके खामद की रह जाती हैं, और अगर कहीं और है तो फिर वहाँ भी आप निकाह करें। इधर खामद है, इधर बाहर वाला है, ये नहीं चलता। इसका नतीजा हमेशा गलत निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।